ਰਾਣਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? बहुत शुक्रिया मुफाज प्रोग्राम के बुलाने से। बिल्कुल जी, अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा प्लेयर है ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਧੂਮ ਮੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ गुड लक शान मसूद इंजर्ड हुए तो अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला, उन्होंने इसका भरपूर फायदा चुकिया थे 160 रन इनिंग्स के लिए। और यकीनी तौर पे कहा जा रहा है कि कैरेबियन साइड से जाके तकरीबन 49 साल बाद जाके कोई भी बल्लेबाज जो है इन्नी वड्डी इनिंग्स खेलन से कामयाब होया। आई थिंक कि जिस तरह वो खेलते सन किसी जगह ते नहीं लग रहा सी कि कोई प्रेशराइज ने या फिर उन्होंने अगेंस्ट कोई अपील हुई हो या कोई किसी जगह ते वो अंडर प्रेशर नहीं आए। जमील वारिकन दा तुसी ओवर वेखे होंगे, उन्होंने ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ 88 ਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਆਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਯਾਰ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। बिल्कुल ये ज़ाहिर क्रेडिट चाहता है बाबर आजम ने। कुछ कहते नहीं इस दफा अग्रेसिव फैसले ले रहे हैं। पहले मैच से भी गो के उसी हार गए, लेकिन अग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने प्लान किया कि खेली जाएगी। आज जिस तरह तुम वेख्या कि अजान अवैस ने आने ही जी हिटिंग की थी, एक ओवर 4 चौके भी लाए, मतलब ऐसी कंडीशन का सी। जिस तरह बॉलिंग एंड से भी बिल्कुल जी अब्बास ने ड्रॉप किया, बड़ी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि बाबर ने 5 विकेट लैन वाले जो फास्ट बॉलर से उन्होंने ड्रॉप कर दिता। लेकिन चले गुड लक खुशहाल चीज है कि साजिद खान पहली इनिंग्स से भी 4 विकेट हासिल करने कामयाब होए, तो फिर जो 6 खिलाड़ियों 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए रहे, तो यकीनी तौर पर रीड किया गया विकेट नो भी। और मेरे ख्याल अगर दूसरे एंड से वेख्या तो वेस्ट इंडीज दल उन्होंने भी स्पिनर ने ही 6 खिलाड़ियों ने आउट किया है, तो आई थिंक कि स्पिनर वास्ते विकेट काफी ज्यादा जो साजगार है कि ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ 60 ਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? नहीं, ये बड़ा क्रूशल सवाल है तुहाडा। बिल्कुल एक ऐसी सूरत आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट मोस्टली ये वेख्या जाता है कि टेल एंडर दूसरी टीम दे आके वो भी 40-50 रन की पार्टनरशिप ला लेंदे ने, तो फिर पाकिस्तान वास्ते मुश्किलात होंदियां ने। सब तो इंपोर्टेंट चीज है कि आज का जो पहला सैशन होएगा वो किस तरह पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਤੇ हर प्ले करता है। ਉਹਦੀ रीजन है कि अगर पहले सैशन से विकेट हासिल करने ते कामयाब हो जाता है पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ तकरीबन मतलब समझ लो कि इस टाइम 60 रन की लीड हैगी ते एक 150 रन तो करीब आउट करने कामयाब हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के हक से मैच आ जाएगा। अगर यही रन 200 के करीब पहुंच गए तो फिर पाकिस्तान वास्ते मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि ब्रैंडन किंग उन्होंने हैगा सी जिहड़ा इंजर्ड होया सी, पता नहीं कि वो बैटिंग वास्ते आंदा नहीं, लेकिन अगर वो बैटिंग वास्ते आंदे ने वो रन करते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किलात हो सकती हैं। और ये बिल्कुल इस तरह ही पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना चौथी इनिंग्स से वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान वास्ते। तो हर जिन्नी कम तो कम स्कोर से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ਨੂੰ क्लोज कर ले कोई बेहतर है पाकिस्तान वास्ते। अच्छा रान साहब, एक तहफुजात होंगे ने फैंस के दिनों में कि चलो अवैस जफर ਨੂੰ अच्छी गल है डेब्यू कराता पाकिस्तान ਲਈ ਖੇਡਣਾ, हर किसी की ख्वाहिश होंगी है। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ में? सर एक ऐसी डिबेट हैगी जिथे जिन्ना भी कहते ने असी बहस कर लांगे वो नाकाफी होती। रीजन तुसी देखो वो बैच शान में तुसी डेब्यू कराया जेड़े बैच जफर तुसी गल कर रहे हो, अली उस्मान की गल मतलब इस सीरीज दे विच तुसी 3-4 डेब्यू कराते ने, मतलब तुहाडा प्लान की है कि अगर तुसी डोमेस्टिक दे प्लेयर हो उस तरह
नहीं यूटिलाइज करना, चाहे वो नीचे जितना मर्जी खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक देखो निचले ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਲਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਣੀ ਉਹ ਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਨ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਣਾ ਸਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਮਾਦ ਭੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਰੋਹਿਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਤਾ, ਚਲੋ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਵਿਕਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ क्या अब्बास ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਡੈਬਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਯਕੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਫਤਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਸੀ ਪਿਚਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਕਾਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਪੇਸ ਤਾਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਡੈਬਿਊ ਅਗਰ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੋਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਉਂਸੀ ਵਿਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਟੰਗ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ 150 ਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆते ਰਹੋ।